very good evening to everyone present here. I invite you all to our 4-day program, Monetization of Skills. And today's program is Financial Skills. Prayer is aligning ourselves with God. I now call upon Priyadarshini T, Student Coordinator, First BCom C, to lead us in prayer. Thank you, Karishma. Our Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessings and help us. We are together. Father, thank you for every seed that has been filled here today, for each mind and heart that fills the presence of this meeting. We thank you. Only you truly know what we are setting out to accomplish today. We have an idea, a vision, hence our daily instructions. We have talents, ability, and time to work. However, only you can see in perfect detail the end of every beginning. Your righteousness transcends all our efforts, and understanding strengthens our confidence in who you have made us to be. Set us free from comparison in order to work together efficiently. Bless this meeting today, all those present, as well as the lives of those we will encounter afterwards. Ready us to make every moment count. In Jesus' name, amen. Thank you, Priya. That prayer was really enlightening. The number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy, and this session will help us. I now call upon Michelle Sushmita, First BCom B Student Coordinator, to give us the welcome address. Thank you, Karisma. Education is a key to the golden door of freedom. Good evening to one and all present here. I am overwhelmed to get this opportunity on this auspicious day for the Student Development Program. I heartily welcome our Chief Guest, Mr. Anand Srinivas, economist, here to share his knowledge and vast experience with the student community. I am pleased to welcome our Director and Secretary, Brother Dr. S. Arogyaraj, Academic Director Dr. Fatima Vasant, Principal Dr. Usha George, Vice Principal Dr. B. Meena, Vice Principal Shift 1, Dr. B. Meena, Vice Principal Shift 2, Dr. Arogya Mary Geeta Das, Head of the Department Commerce, Dr. D. Unica, and a faculty member of the Patrician family. Be warm, be welcome to the program, and I hope you all have a great time ahead. Thank you. Thank you, Michelle. I now call upon our beloved HOD, Dr. D. Unica, Associate Professor, to felicitate the gathering. Thank you, Karishma. A pleasant and a good evening for everyone and who gathered on this virtual webinar. It is a day that has to be recorded in the golden books of a Patrician College. It is a dream of a Department of Commerce. On this auspicious day, I would like to share the idea behind this student development program. In the present scenario, the younger generation especially, they are blessed with so many skills, but they are in need of finance, especially during this pandemic time. So how to make use of their skill, how to earn by using their skills in a productive way. That is the idea behind this student development program. My special appreciation on behalf of Department of Commerce to the coordinator, Mrs. Vaidegi ma'am, for their tireless efforts for this wonderful webinar. And my salute and thanks to the resource person. Sir, thank you so much for accepting our invitation. You know, we were watching you and we were witnessing you in the TV and in other social media.
But today, it is a great day that you are addressing our student. It is our privilege. It is our blessing. Thank you so much, sir. And my special appreciation to all the students coordinator, those who are working for this. And my thanks for all the participants across the country and from various institutions. Thank you so much. It is indeed you made this webinar a successful one. Thank you. Listen to this program, make use of it, and be benefited out of it. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Unica ma'am. I now call upon Indrajit, first BCom-C student coordinator, to introduce our fantabulous chief guest. Thank you, Charisma. Mr. Anand Srinivasan is an economic expert, value investor, author, and speculator. He is an all-rounder when it comes to commerce and economics. He is well known for his speeches on topics related to economics, which airs on YouTube channels. He is the former director of Prakriti Media Services Private Limited, Chennai, and also worked in Corona Creative Solutions between 2009 and 2017. Mr. Anand Srinivasan is highly active on Twitter, and he has two YouTube channels, Money Peche and Be Rich. And the channel Money Peche has 500,000 subscribers and around 1,100 videos. His latest videos were about the hike in fuel prices and about the price increase of gold and when is the right time to purchase gold. Mr. Anand's most famous thoughts were that using a credit card might be harmful to the middle class. According to him, if a person wants to buy a product which is higher than his budget, then he should wait until he earns sufficient money for the product. He strongly says that there is no need to invest money to start a business. To have live interaction with the greatest personality like our chief guest, Mr. Anand Srinivasan, is a real blessing. Thank you, sir, for accepting our invitation in your busy schedule. Thank you. Thank you, Indrajit. We very well agree that our chief guest is a great personality. I hand over our session to Dr. Anand Srinivas, economist, wealth management, financial consultant, to take over. Okay, thank you very much. 1 second. One second. The opposite side. Indrajit, start okay. Presenting. Sorry, can I start? What would be the vote? Would you like this presentation in English or would you prefer it in Tamil? It's... sir, maybe a mix between both, sir. Okay, so I would prefer Tamil then because I don't want to test the ability of people today. The more important thing is that the message gets through. So Indrajit, can I have the first slide, please? Yes, sir. Yeah, Indrajit. Yeah. So, என்னோட presentation இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் எப்படி கோடீஸ்வரன் நடந்துங்கிறது உங்க மேடம் சொன்னாங்க. Your professor Vaidehi told me that most of you come from a background of middle class or lower middle class. So, எப்படி நீங்களும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நான் பேச போறேன். இன்ஃபேக்ட் நீங்க கோடீஸ்வரன்ங்கிறது ரொம்ப லோ பார். ஹை ஜம்ப்ல 6 அடிக்கு மேல இன்னைக்கு ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. நான் 1 feet பாரை வச்சு சொல்றேன். ஐ வில் பி டிசப்பாயிண்டட். இப்போ இங்க இருக்கிற 126 பேர்ல அட்லீஸ்ட் 100 பேர் கோடீஸ்வரன் ஆகலைன்னா எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகும். உங்கள்கிட்ட ஆவரேஜ் ஏஜ் ஒரு 20. I think I'm getting an echo somewhere. Yeah. So, என்னோட average age of the people listening to me ஒரு 20ல இருந்து 25 வயசுக்குள்ள இருக்கும். 25 வயசு இருக்காது, 18ல இருந்து 20 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஐடியாவே என்னன்னா, உங்களை வந்து இந்த கேட்ச் தெம் யங்னு சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் காட் யூ யங். ஸோ எப்படி கோடீஸ்வரன் ஆகுது அப்படிங்கிற சீக்ரெட்டை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அந்த கோடீஸ்வரன்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான இலக்கு. நீங்கள்லாம் ஒரு 30 வயசுக்குள்ள ஒரு 2-3 கோடி சம்பாதிச்சிடணும்.
ஸோ we start with that. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு அடுத்தது வரப்போறது வந்து வாரன் பஃபெட்ங்கிறவரை பத்தி. வாரன் பஃபெட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் தி வேர்ல்ட். இப்பவும் அவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரராக இருக்காரு. நம்பர் 7 இந்த லிஸ்ட். ஏன்னா பாதி பணத்தை அவர் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாரு. இருக்கிற பணத்தெல்லாம் அவர் வச்சிருந்தாருன்னா he would have been the richest man in the world. ஸோ நீங்கள்லாம் இதை பார்க்குறீங்களா? சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பணம் சேர்க்கணும்னா உங்களுக்கு டைம் வேணும், டிசிப்ளின் வேணும், பேஷன்ஸ் வேணும், பொறுமை. தட் இஸ் இது வந்து இன்வெஸ்டிங்கிறது வந்து டிசிப்ளினா கட்டுப்பாட்டோட பொறுமையா நீங்க செஞ்சீங்கன்னா தான் நீங்க பணக்காரர் ஆக முடியும். நோ மேட்டர் நீங்க எவ்வளோ பெரிய டேலண்டட் ஆளா இருந்தாலும், நீங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாலும் சில வேலைகள் டைம் ஆகும். நான் வந்து 9 பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால ஒரே மாசத்துல எனக்கு குழந்தை பிறந்துடாது. அதனால 9 மாசம் இருந்தாதான் குழந்தை பிறக்கும். அதனால நாங்க தமிழ்ல நாங்க ஒண்ணு சொல்லுவோம், கோவில்ல மரத்தை சுத்தினோன்னா வயிற்ற தடவினா யூஸ் இல்லைன்னு. அதே மாதிரி ஒரு விதையை நட்டிங்கன்னா அந்த விதை மரம் ஆறதுக்கு, மரத்துலேருந்து பழம் வரத்துக்கு 10 12 வருஷம் ஆகும். அந்த 12 வருஷம் நீங்க டிசிப்ளின்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் பாடம். டிசிப்ளின்னா என்ன? டிசிப்ளின்னா நீங்க இந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு டைம் பார்த்தா உங்க வீட்லயோ உங்க டீச்சரோ உங்க ப்ரொஃபஸரோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ சொல்லணும். இப்போ என்ன ஒரு மாதிரி என்னோட லைஃப் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் லைஃப். ரஃபா இந்த டைம்ல ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னா என் டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டைம்ல இதை தான் பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு. ஸோ எந்த டைம்ல புக்கை படிப்பாரு, எந்த டைம்ல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவாரு, எந்த டைம் வந்து கன்சல்டிங் பண்ணுவாரு, எப்போ என்ன பண்ணலாங்கிறது முக்கால்வாசி பேருக்கு தெரியும். ஸோ பட் ஐம் நாட் ஸோ டிசிப்ளின். எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது. தட் இஸ் என்னோட வச்சு நீங்கள் வாட்ச் செட் பண்ணுற மாதிரி டிசிப்ளின் இருக்கணும். இந்த வேலையில இந்த டைம்ல இதை தான் செய்வாங்க அப்படிங்கிற டைம் இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த டிசிப்ளின் வந்துடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லைஃப்ல மற்ற எல்லா இடத்துலையும் டிசிப்ளின் வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு இதை டிசிப்ளின்ங்கிறது கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கார்த்தால எழுந்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, வாக்கிங் போகிறது. எனக்கு மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஃபார் மீ இஸ் கோயிங் டு வாக் வித் மை வெயிட். ஆனால் கார்த்தால எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஒரு 6:30 to 8 மொட்டை மாடியில் நடந்துட்டு இருப்பேன்னு மோஸ்ட் ஆஃப் தம் தெரியும். அண்ட் தட் இஸ் நாட் அ குட் டைம் டு டெலிஃபோன் மீனுங்கிறது என்னோட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். தட் இஸ் எனக்கு பிடிக்காத வேலை, பட் அதை நான் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ டிசிப்ளின்ங்கிறது நம்மளுக்கு எது பிடிக்கலையோ அந்த வேலையை ரொட்டீனா பண்றது தான் டிசிப்ளின். ஸோ அந்த பெரிய லீடர் நீங்க மண்டேலா எடுத்துக்கோங்க, காந்தி எடுத்துக்கோங்க, யாரை எடுத்தாலும் அவங்க லைஃப்ல ஒரு ரொட்டீனும் ஒரு டிசிப்ளினும் இருக்கும். அது இல்லைன்னா நீங்க வந்து லைஃப்ல சக்சீடே ஆக முடியாது. ஸோ அந்த ரொட்டீன் கொண்டு வர்றது தான் உங்க லைஃப்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ அந்த ரொட்டீன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைட் அதான் சொல்லும். அந்த டிசிப்ளின் உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லைஃப்ல உங்களோட கோல்ஸ் நிச்சயமா அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? இதுல இங்க வந்து நான் ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். தசரத் மாஞ்சின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து பீகார்ல ஒரு குக்கிராமத்துல இருந்தார். அவரோட ஊருக்கும் அதை சுத்தி பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய மலை இருந்தது. அந்த மலையை சுத்தி ஒரு 25 கிலோமீட்டர் போனாதான் அவங்களோட ஆபீஸுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியும். நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிடுவாங்க. இது மாதிரி தசரத் மாஞ்சியோட வைஃபும் இறந்து போயிடுறாங்க. அவர் ரொம்ப சாதாரண ஆளு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தினக்கூலிக்கு வேலை செய்தவர். அவங்க வைஃப் இறந்த உடனே அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இந்த மலை இருந்ததுனால தானே என் வைஃப் இறந்துட்டாங்க, இனிமே யாரும் இறந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மலையை உடைச்சு அதுக்குள்ள ரோடு போடணும்னு
பல வருஷம் ட்ரை பண்றாரு, அது நடக்கல. கடைசியில அவரே வந்து ரோட போடுறதுக்கு மலையை உடைக்க ஆரம்பிக்கிறார். 25 வருஷம் தினம் மலையை உடைச்சு கடைசியில அவரே ஒரு பாதையை ரெடி பண்ணி ஒரு ரோடு போட்டுடுறார். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து அங்க தார் ரோடு போட்டு இன்னைக்கு அதை தசரத் மாஞ்சி ரோடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பீகார்ல போனீங்கன்னா இன்னைக்கும் இருக்கு. இது மாதிரி பல கதைகள் இருக்கு. பட் இது தசரத் மாஞ்சிங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷன் உளியும் சுத்தியும் வச்சு ஒரு மலையை உடைச்சது பீகார்ல இந்தியால நடந்த விஷயம். அதை ஹிந்தியில ஒரு சினிமாவும் எடுத்தாங்க. நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸோ அமேசான் பிரைமோ எங்கேயோ போயிருந்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கதையை வேற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க. பட் அந்த மெசேஜ் சேம் தான். என்னால இந்த மலையை உடைக்க முடியும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு ஆளால மலையை உடைக்க முடியும்னா நம்மளால 1 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமும் கிடையாது. அதை யார் வேணா செஞ்சுட்டு போயிடலாம். இதை முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இது மாதிரி நான் பல கதை சொல்லிட்டே போவேன். பட் இன்னைக்கு ஒரு கதை போறோம். இந்த தசரத் மாஞ்சியோட கதையை என்னைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில இது போறோம், இனிமே நம்மளுக்கு இது வேண்டாம், இது நம்மளால முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா தசரத் மாஞ்சியை நினைங்க. டெஃபினட்டா உங்க லைஃப்ல இருக்கிற கோலை நீங்க விட மாட்டீங்க. அடுத்த ஸ்லைடுப்பா இந்திரஜித். 1, என்ன ஆனாலும் சரி, எவ்வளவு கம்மியா இருந்தாலும் சரி, நீங்க வரவங்க ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிடுங்க. இப்ப வர யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப டிமாண்டிங்கா இருக்கீங்க. இந்த வேலைக்கு தான் நான் போவேன், இதுதான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. இப்பவே நீங்க சைட்ல வேலை செய்யணுங்கிறது என்னோட ஐடியா. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல காலேஜ்ல படிக்கிறச்சே நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்களே ஃபீஸ் கட்டிடலாம். உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கு. இப்போ டெஃபினட்டா உங்களால ஒரு நாளைக்கு 3 hour 4 hour வேலை செய்ய முடியும். அதனால வேலைங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மெசேஜ் எஸ்பெஷலி பொண்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெஃபினட்டா நிறைய லேடிஸ் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்தியாவில் எக்கனாமிக்ஸ்ல பெரிய ப்ராப்ளமே ஃபீமேல் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் லேபர் ஃபோர்ஸ், FPLF. அது ரொம்ப மோசம். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப படிப்பெல்லாம் நம்ம ஏத்தி விமனோட ஸ்டேட்டஸ் ஏத்தின அப்புறம் கூட கல்யாணம் பண்ணின உடனே விமன் வேலைக்கு போறது கிடையாது. ஆனா எப்போதும் வேலைக்கு போகணும். ஏன் வேலைக்கு போகணும்னா ஒண்ணு உங்களுக்கு சம்பளம் அது முக்கியம் இல்லை. பட் இந்த நாடுங்கிறது இந்த சொசைட்டிங்கிறது உங்க மேல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. நான் ஃபீஸ் கட்டி தான் காலேஜுக்கு போனேன்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு ஸ்கூலு காலேஜுன்னு கட்டுறதுக்கு இந்த சொசைட்டி நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. டாக்ஸ் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க, கவர்மெண்ட் சலுகை கொடுக்குறாங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தவர் அவர் பணத்தை போட்டு தான் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ எல்லாருமே பிரைவேட் காலேஜில் படித்தாலும் அந்த சொசைட்டியோட ஹெல்ப்னால தான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. இந்த சொசைட்டிக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கு. நம்ம படிச்ச படிப்புக்கு அது நம்ம கடைசி வரைக்கும் வேலைக்கு போகணும். இது ரொம்ப வெரி கிளியர். அடுத்தது, ஒரு ஸ்கில்லை வச்சு நீங்க பழைக்க முடியாது வாழ்க்கையில. அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பல ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க, அதுல வரும். வாழ்க்கையில மல்டிபிள் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். இப்ப நீங்க பல பணம் சம்பாதிக்கணும்னா நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறச்சியே எனக்கு எங்கேயாவது சம்பாத்தியம் வரணும். இப்போ என்கிட்ட சொன்னீங்க என்கிட்ட யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அந்த யூடியூப் சேனல்ல 3 சேனல்லையும் சேர்த்து 1500 வீடியோக்கு மேல இருக்கும். நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறச்ச யாரோ அந்த சேனலை பார்ப்பாங்க, எங்க கம்பெனிக்கு ரெவன்யூ வந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க ஸ்கில்லுங்கிறது பல ஸ்கில் இருக்கணும், பல சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கணும். சில டைம் உங்களோட ஹாபி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க அந்த ஹாபியையே சைடு ஹஸ்ல்னு சொல்லுவோம், 2வது ஜாபா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்.
எனக்கு நல்லா காப்பி ரைட்டிங் பண்ண தெரியும்னா காப்பி ரைட் எழுதி கொடுக்கலாம். எனக்கு வாய்ஸ் ஓவர் நல்லா பண்ண தெரியும்னா வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணலாம். இல்லாட்டா இவெண்ட்ல ஆள் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு கூப்பிடுறச்சா இவெண்ட்டுக்கு போகலாம். இது மாதிரி பல வேலைகள் இருக்கு. இதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு பைக் இருக்கு, ஸ்விக்கி இருக்கு, ஜொமாட்டோ இருக்கு, டன்சோ இருக்கு. இதுலலாம் ஒரு வேலையும் கம்மி ஜாஸ்தின்னு கிடையாது. ஸோ 4 ஹவர் ஸ்விக்கி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் வரும். அப்போ ஒரு லேபர் எவ்வளோ கட்டப்படுறான்னு உங்களுக்கு புரியும். ஆமாம், இங்கிலீஷ் நல்லா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு. இங்கிலீஷ் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து தமிழ் சொசைட்டில ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது உங்களோட பிக்கஸ்ட் ஸ்கில்லு. நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பேச வரச்ச மிக்ஸ் பண்ணி பேசுங்கன்னு சொல்லாதீங்க. நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா இங்கிலீஷ்லயே கேட்கணும். எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள். ஒரு டிக்ஷனரி எடுங்க. டிக்ஷனரியில ஒரு வார்த்தையும் எழுதி எழுதி பாருங்க. மால்கம் எக்ஸ்னு ஒரு பெரிய சிவில் ரைட்ஸ் லீடர் இருந்தார் அமெரிக்கால. அவருக்கு எழுத படிக்க கூட தெரியாது. அவர் பண்ண தவறு ஒன்று, ஒரு ஷூட்டிங்லான அவரை ரவுடியா இருந்தார். அவர் ஷூட்டிங் இன்சிடென்ட்னால அவரை 15 வருஷம் ஜெயிலில் வச்சிருக்காங்க. ஜெயிலுக்கு போறச்ச ஒரு இடத்துல ஒரு எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியல. கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்களேங்கிறதுக்காக படிக்க கத்துக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார்னா, ஒரு ஸ்லேட்டு ஒரு சாக் பீஸ் வச்சுக்கிட்டு டிக்ஷனரியில இருக்கிற எல்லா வேர்டையும் எழுதி பார்த்தாரு. நீங்க ஒரு டிக்ஷனரியில இருக்கிற எல்லா வேர்டையும் எழுதி பார்த்து அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வித்தின் 2 இயர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சசி தரூர் கூட பெட்டரா பேசுவீங்க. நான் ஏன் சசி தரூர் சொல்றேன்னா, எனக்கு அவரை பர்சனலா தெரியும். அவரோட இங்கிலீஷ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்னு எனக்கு தெரியும். இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகேஷன். இப்போ உங்களை நான் கேட்க சொன்னேன்னா உங்களுக்கு 150 200 வேர்டு தான் இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சிருக்கும். நான் உங்களோட சுப்பீரியரா பேசுறேன்னா எனக்கு 1000 வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 1500 வேர்ட்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ராங் ஆனா உடனே பெரிய சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போயிடலாம். ஒரு சம்பளத்தை மட்டும் நம்பி நீங்க வாழ்க்கையில இறங்கினீங்கன்னா உங்க அப்பா அம்மா மாதிரி மிடில் கிளாஸ்லயே இருப்பீங்க. அதனால 3-4 ஸ்கில்லு கத்துக்கணும். நான் வேலை செய்யறேன்னா சாயங்காலம் மற்ற ஏதாவது வேலை செய்யணும். ஸோ இப்போ உங்க டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஈவினிங்ல டியூஷன் எடுக்கலாம். நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிகாம்ல ஸ்டூடெண்ட் சப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ராங்னா நீங்க அப் டு 12th கிளாஸ் எடுக்கலாம். இப்பெல்லாம் இன்டர்நெட்லயே அது வந்துருச்சு, நீங்க கிளாஸ் எடுக்கலாம். அப்ப இந்திரஜித் அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லைடு, அதுக்கப்புறம் வீல் கம் பேக். ஸோ நீங்க ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணலாம். அமெரிக்கா இங்கிலீஷ் நல்லா இருந்தா இந்த 3வது ஜாப் இருக்கலாம், வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட்னு. அந்த வர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்டா இருந்தீங்கன்னா யுவர் பே பிராக்கெட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை. 60,000-70,000 ரூபாய் உடனே வந்துடும். ஸோ அதுக்கான ஆங்கிலத்துல கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கணும். அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் பேச தெரியணும். ஆன்லைன் சர்வேல ஒர்க் பண்ணலாம், ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சைடு ஹசில் தான் முன்னாடி போட்டிருந்தேன். சைடு ஹசில்னா நீங்க பண்ற 2வது வேலை. தட் இஸ் ஒரு பாசிவா செகண்ட் இன்கம் வர்றது எப்படி அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் இன்கம் வரும். ஒன்ஸ் 2 இன்கம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா இனிமே பணத்தை பத்தி நான் பேசுறேன். அடுத்த பேஜ், அடுத்த ஸ்லைடு. இப்ப முதல்ல பணம் தான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். பணம் தான் முக்கால்வாசி பேர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த பேப்பர்ல பிரிண்ட் பண்ண ஒரு வேல்யூன்னு நினைக்கிறீங்க. அதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. நீங்க அந்த மனசு கொடுக்குற வேல்யூ தான் அதுக்கு வேல்யூ. ஆக்சுவலா அதை கிழிச்சு தூக்கி போடுற குப்பை பேப்பர் தான் அது. ஆனா இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ல அந்த ரூபா நோட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இங்கேருந்து நீங்க அமெரிக்கா போயிட்டீங்கன்னா உங்க ரூபா நோட்டை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. பட் நம்ம சொசைட்டில அது ஒரு இது. ஸோ பணம்ங்கிறது கரன்சிங்கிறதுக்கு 2 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன்று, இப்போ அந்த பணத்தை நான் கொடுத்தா உங்க வைதேகி மேடம் வாங்கணும், வைதேகி மேடம் கொடுத்தா நான் வாங்கணும். ஒன்று அது.
ரெண்டாவது அதோட வேல்யூ மோர் ஆர் லெஸ் சேமா இருக்கணும். ரொம்ப ஏறவும் கூடாது, ரொம்ப இறங்கவும் கூடாது. அன்பார்ச்சுனேட்லி எல்லா பேப்பர் கரன்சியோட வேல்யூ இறங்கிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸ்ல பெட்ரோல் 100 ரூபா தாண்டி இருக்கு. ஸோ அப்படி பெட்ரோல் 100 ரூபாய்க்குனா போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ரூபாவோட வேல்யூ கம்மியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். போன வருஷம் இதே சமயம் குக்கிங் ஆயில் 90 ரூபா, சமையல் எண்ணெய் 90 ரூபா இருந்தது. இன்னைக்கு 150 ரூபா ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா என்ன? ரூபாவோட மதிப்பு குறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ ரூபாவோட மதிப்பு குறைஞ்சுட்டே போகும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பணத்தை நீங்க கையில வச்சிருந்தீங்களாவோ பேங்க்ல வச்சிருந்தாலும் நிச்சயமா நட்டமானோம். இத நீங்க முதலீடு செய்யணும். பட் அது அடுத்த ரூல். நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேன். இந்த பணம்ங்கிறது உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் வந்ததுன்னா 8,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி 2,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க டெஃபினட்டா பணக்காரர் ஆயிடுவீங்க. ஒரு மாசம் பண்ணா போறாது. அதனால்தான் டிசிப்ளினை பத்தி நான் ரொம்ப நேரம் பேசினேன். இத இன்னைக்கு 18 வயசுனா உங்க 70 வயசு வரைக்கும் இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா அந்த பணத்தை எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுமோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே ஒரு கோடீஸ்வரன் இல்ல பல மடங்கு கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவீங்க. அதனால பணம்னா என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன். பணம் எப்படி வேல்யூ குறையும்னு நான் சொல்லிட்டேன். மூணாவது என்ன சொல்லிட்டேன்? அந்த பணம் 10 ரூபா சம்பாதிச்சா அட்லீஸ்ட் 8 ரூபா செலவு பண்ணி 2 ரூபா சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டேன். அதை பேங்க்ல வச்சா வராமைடும்னு சொல்லிட்டேன். அதனால நீங்க கரெக்டா அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா பெரிய பணக்காரர் ஆயிடுவீங்க. அடுத்த ஸ்லைடு பார். சேவிப்புங்கிறது ஒரு டிசிப்ளின்ட் ஹேபிட். ஹேபிட்னா சிகரெட் குடிக்கிற மாதிரி. அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. நான் நல்ல குணத்தை வச்சு சொல்லல, கெட்ட குணத்தை வச்சு சொல்றேன். ஸோ ஸ்மோக்கர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் சிகரெட் ஊதிட்டே இருப்பான். அதே மாதிரி அளவு அடிக்ட் ஆகி உங்களுக்கு சேவிங்ஸுங்கிறது ஆகும். ஸோ 10 ரூபா சம்பாதிச்சிங்கன்னா நான் இப்போ 2 ரூபான்னு சொன்னேன். அது மினிமம் 30% உங்க இன்கம் சேர்க்கணும். என்ன ஆனாலும் பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த பணத்தை நீங்க சேர்க்க ஆரம்பிச்சாதான் உருப்படுவீங்க. பணத்தை சேர்க்கலைன்னா நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது. ஏன் மிடில் கிளாஸாவே இருக்காங்க? ஏன் பணக்காரன் இன்னும் பெரிய பணக்காரன் ஆடானா நீங்க பணத்தை சேர்க்கறது இல்லை, ஹார்ட் அசெட்ஸ் ஓன் பண்றது இல்லை. நீங்க ஹார்ட் அசெட்ஸ் ஓன் பண்ணீங்கன்னா பெரிய பணக்கார வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட் ஏறிட்டே இருக்கும். இப்ப நான் ஒரு திரும்பி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் எல்லா ஹார்ட் அசெட்டும் இருக்கும். கோல்டு இருக்கும், பாண்டு இருக்கும், ஸ்டாக் இருக்கும், வீடு இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். இந்த பேண்டமிக்ல நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு, நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனா எங்களுக்கு என்ன? ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறினா எங்க பணம் ஏறும், பாண்டு வருஷம் முடிஞ்சா எங்களுக்கு வட்டி வந்துடும். ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் இப்ப டவுனா இருக்கா, 10 வருஷமா ஏறலையா, அதே விலையில இருக்கும். வேல்யூ ப்ரொடெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் வேலைக்கு போகணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. நீங்களும் ஒரு காலத்துல 18 வயசுல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 35 வயசுக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போற நெசசிட்டியே இருக்காது. நீங்களும் இது மாதிரி ஹார்ட் அசெட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கூடிட்டே போகும். அடுத்த ஸ்லைடு. பணத்தை வேலை செய்ய வைக்கணும். பணத்தை வேலை செய்ய வைக்கணும்னா பணம் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்தா வேஸ்டா போயிடும். இப்ப நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோ HDFC பேங்க்லயோ போன வருஷம் நீங்க டெபாசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 5% மேல வட்டி வராது. அதுல டாக்ஸ் வேற பிடிப்பாங்க. 10,000 ரூபாய் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கும். ஆனா அந்த 10,000 ரூபாயை வச்சு நீங்க 90 ரூபா ஒரு பெட்ரோல் 100 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. ஈஸி கால்குலேஷனுக்கு சொல்றேன். 100 ரூபா சமையல் எண்ணெய்னா நீங்க 1000 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் வாங்கியிருப்பீங்க. அந்த 1000 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் அப்படியே வச்சிருந்தீங்கன்னா
இன்னைக்கு அதை வித்தீங்கன்னா அது 18,000 ரூபாயிலேருந்து 19,000 ரூபாய் ஆகும். பேங்க்ல வச்சா என்ன கிடைக்கும்? 10,500 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். அதனால பணத்தை பேங்க்ல போடாம வேலை செய்ய வைக்கிறது தான் உங்க திறமை. ஸோ பேங்க்ல பணத்தை வேலை செய்ய வைக்கணும். அடுத்த ஸ்லைடு பா. இதைதான் நான் சொல்லினேன். இந்த கச்சா எண்ணெய் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படிங்கிறது என்ன பண்றது? அப்படி இந்த எண்ணெய் விலை ஏறிட்டுங்கிறது பணவீக்கம், விலைவாசி ஏறுறது, பெட்ரோல் விலை 90 ரூபா இருந்தது நீங்க 100 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் பணவீக்கங்கள். பணம் வீக்கம்னால பணத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிரும். இதனாலதான் பணத்தை நீங்க பேங்க்ல வைக்க கூடாது. அதனால பணத்தை வேலை செய்ய வைக்கணும். இல்லாட்டா பணவீக்கம் 1000 லிட்டர் பெட்ரோல் 10,000 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய்க்கு 1000 லிட்டர் நீங்க இது சமையல் எண்ணெய் வாங்கியிருக்க முடியும். இன்னைக்கு 200 ரூபான்னு வச்சீங்கன்னா 500 லிட்டர் தான் உங்களால வாங்க முடியும். 1000 லிட்டருங்கிறது 500 கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி வரும். பட் நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நம்பர் சொல்றேன். அன்னைக்கு 90 ரூபாய், இன்னைக்கு 150 ரூபா. நான் 100 200ன்னு வச்சுன்னு சொல்றேன். 100 ரூபாய்க்கு 1000 லிட்டர் வாங்கியிருக்கலாம். இன்னைக்கு இவ்வளவு காசுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற 10,500 ரூபாய்க்கு நீங்க 501 லிட்டர் வாங்க கூட முடியாது. இதுதான் பணவீக்கம். அதனால பணத்தை கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைடு. இதுதான் நீங்க எல்லா மிடில் கிளாஸ் பண்ற தப்புன்னா இதுதான். கல்யாணத்துக்கு கடன் வாங்கி செலவு பண்ணா நியாயம் படுத்துறது. கல்யாணத்துக்கு கடன் வாங்கி செலவு பண்ணாதீங்க. நகை நட்டு போட்டுதான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஊரை கூட்டி சமையல் சாப்பாடு போட்டுதான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அந்த பணத்தை மட்டும் செலவு பண்ணீங்கன்னா போதும். நீங்க சர்ச்சில் கல்யாணம் பண்ணினாலும் சரி, கோவில்ல கல்யாணம் பண்ணினாலும் சரி, ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லயும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு க்ளோஸா இருக்கிற 50 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா போதும். ஊரை கூட்டி சாப்பாடு போட்டது இஸ் ஃபார் வெட்டி பந்தா, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். உங்க அப்பா அம்மா அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸை காட்டுறதுக்காக பண்றாங்க. அதுக்கு பதில அந்த 20 லட்ச ரூபா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண கொடுத்தாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த காரணத்துக்கும் கடன் வாங்காதீங்க. யூத், நீங்க இப்போ வெளில போறச்ச நீங்க செல்போன் வாங்கிறதுக்கு கடன், பைக் வாங்கிறதுக்கு கடன், இது மாதிரிலாம் வாங்காதீங்க. நிறைய பஸ் நல்லா இருக்கு. இப்போ இதை விட்டுருங்க, இந்த பீரியடை விட்டுருங்க. பேண்டமிக் தவிர தமிழ்நாடுல பஸ் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு. நீங்க பஸ்லயே ஏறி இறங்கி போகலாமே தவிர கடன் கொடுத்து இஎம்ஐ போட்டு பைக் வாங்கி அதுல பெட்ரோல் போடுறது தேவையில்லை. சைக்கிள் வாங்கலாம், சைக்கிள்ல போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கு. செல்போன் வாங்கிறதுக்கு கடன், லேப்டாப் வாங்கிறதுக்கு கடன், வீட்டில் டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிறதுக்கு கடன், எல்லாமே ஒரு போதை. நீங்கள்லாம் வேலைக்கு போனோம்னா கிரெடிட் கார்டு முதல்ல கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. தயவு செஞ்சு கிரெடிட் கார்டு வாங்காதீங்க, கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது ஆட்டம் பாம்போட மோர் டேஞ்சரஸ் இந்த உலகத்துக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு 20,000 ரூபாய் சம்பளம்னா 60-70,000 ரூபாய்க்கு கிரெடிட் கார்டு கொடுப்பாங்க. அந்த 60-70,000 ரூபாய் கிரெடிட் கார்டை நீங்க செலவு பண்ணிட்டு கட்ட முடியாம மாட்டின்ட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே மீட்டர் வட்டி ரேஞ்சில் போடுவாங்க. தயவு செஞ்சு லோன் வாங்கி பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில உங்க அப்பா அம்மா சொன்னா கூட கடன் வாங்கி வீடு வாங்காதீங்க. கடன்கிறது பெரிய ப்ராப்ளம். தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. கடைசி ஸ்லைடு இப்போ. கடைசியா ஒரு கதை சொல்லி இப்போ முடிச்சிடுறேன். எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள்லாம் எவ்வளவு நிறைய இப்போ மாம்பழ சீசன், நிறைய பேர் மாம்பழம் சாப்பிட்ருப்பீங்க. இப்போ எங்க வீட்டுலலாம் பின்னாடி இடம் இருந்தது அந்த காலத்துல. உங்க ஊர்ல இருக்கோன்னு வச்சுப்போம், இல்லாட்டா எங்க ரோட்ல பண்ணா கூட ஓகே. மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு அதை அந்த மரம் அந்த ஒரு 10 விதையை நட்டீங்கன்னா அதுல 2 விதை 3 விதையில இதே வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததை சொல்றேன். 3 விதை மாமரமா வரும். அந்த மாமரம் பெருசா வளரும்.
இது மாதிரி எங்க வீட்டுல நான் தூக்கி போட்டமா கொட்டையெல்லாம் வளர்ந்து பார்த்துருக்கேன் நான். அது மாதிரி கொட்டையை தூக்கி போட்டீங்கன்னா அது வளரும். அந்த மாமரம் பெருசாகி மாங்காய் கொடுக்கும், அது மாம்பழமா கொடுக்கும், அணில் சாப்பிடும், பட்சி சாப்பிடும், மீதி இருக்கிறது உங்களுக்கும் வரும். அந்த மாம்பழத்தை ஒரு மாம்பழத்துல இருந்து பல 100 மாம்பழங்கள் உங்களுக்கு வரும். உங்களால சாப்பிடவே முடியாது. உங்கள்கிட்ட இடம் நல்லா இருந்ததுன்னா, எங்கேயாவது போய் சீப்பா லேண்ட் இருந்ததுன்னா, அந்த 10 வந்த முதல் வருஷத்துல இருந்து 100 கொட்டையை நட்டீங்கன்னா 100 மரம் ஆயிடும். 1 100 ஆகும், 100 1000 ஆகும். பெரிய மாந்தோட்டமே உங்களுக்கு இருக்கும். இப்படிதான் வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். ஒரு பழத்தை எடுத்து ஒரு மரம் கிரியேட் பண்ணி அது வர கொட்டையை திரும்பி போட்டு திரும்பி மரமா கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் வாரன் பஃபெட்டும் பண்ணாரு. அவர் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருச்ச பேப்பர் போட்டு தான் ஆரம்பிச்சாரு. அவங்க அப்பாட்டேருந்து 1 பைசா வாங்கல. அவங்க அப்பா சொத்தை அவர் தனியா எழுதி கொடுத்துட்டாரு. அவர் பேப்பர் போட்டதுலேருந்து மற்ற வேலை பண்ணதுலேருந்து தான் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகி உலகத்திலே பெரிய பணக்காரன் ஆனார். ஆனா என்ன, அவர் 18 வயசுல ஆரம்பிச்சிட்டாரு, 15 வயசுல. உங்களுக்கு அந்த வயசு இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்களும் பெரிய பணக்காரர் ஆயிடலாம். முதல் 100 கிராம் 200 கிராம் கோல்டு சேர்த்துருங்க. கோல்டுனா நீங்க கடைக்கு போய் வாங்காதீங்க. டிமேட் அக்கௌண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல பேப்பர்லயே கோல்டு வாங்கணும். மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா 200 கிராம் கோல்டு சேர்த்துருங்க. எப்படி தங்கமாக்குறதுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஆத்திர அவசரம்னா அந்த தங்கம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். வேற வழியே இல்லை, கடன் வாங்கணும்னா அங்க போய் நீங்க அதை வச்சு கடன் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மேல கூடயே 500 ரூபாய்க்கு சிப்னு சொல்லுவாங்க, சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். அதை ரெகுலரா பண்ணீங்கன்னா லைஃப்ல ரொம்ப தூரம் போவீங்க. இதை ரெண்டுத்தையும் பண்ணேனாங்க நீங்க முதல் 2-3 ஸ்டெப்பை வாழ்க்கையில எடுத்து வச்சிட்டீங்க. இன்னைக்கு 150 பேருக்கு பீக்ல பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னாங்க. இந்த 150 பேர்ல 100 பேர் இதை பண்ணா கூட 100 கோடீஸ்வரனை இந்த ஸ்பீச்சில் நான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. That was an amazing session. I now invite our participants to shoot their questions either in the chat box or you can unmute yourselves. Sir, a question. Yeah, உன் பேர் என்னப்பா? Sir, Indrajit, sir. Indrajit, கேளுங்க. Sir, do you prefer buying e-gold or the solid gold which we buy, sir? Which is better? நிஃப்டி கோல்டுன்னு இருக்கும்பா, கோல்டு பீஸும்பாங்க. கோல்டு பீஸே நீங்க வாங்கலாம். அந்த கோல்டு பீஸ்லேருந்து நீங்க ஈஸியா பண்ணலாம். 1 மில்லிகிராம் கோல்டுலேருந்து உங்களால வாங்க முடியும். அதனால கண்டினியூஸா அப்பப்போ 40 ரூபாயிலேருந்து கோல்டுல வாங்க முடியும். அதுலேருந்து வாங்கிட்டே போகும். டிமேட் அக்கௌண்ட் ஃப்ரீயாவே திறப்பாங்க. திறந்தீங்கன்னா ஒரு கிராமா 1 மில்லிகிராமா நீங்க கோல்டு வாங்கலாம். Yes, sir. Thank you, sir. Sir, my name is Vishnu Priyan. Vishnu Priyan, சொல்லுங்க. Yes, sir. Sir, how to invest in share market, sir? ரொம்ப சிம்பிள். டிமேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்க. டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஃப்ரீ. டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு நேர ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு போகாதீங்க. அதுக்கு முன்னாடி 3 புஸ்தகம் படிக்கணும். பீட்டர் லிஞ்ச்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் 3 புக்கு எழுதியிருக்காரு. லேர்ன் டு ஏர்ன், சம்பாதிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு. ஒன் அப் ஆன் வால் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு. பீட்டிங் த ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு. இந்த 3 புக்குமே பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல இன்டர்நெட்ல ஃப்ரீயா இருக்கு.
அதை வந்து கிளியரா படிச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு பைசா போட்டு ஸ்டாக் வாங்க வேண்டியதான். ஆனா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா புஸ்தகத்தை படிக்க சோம்பேறித்தனம் பட்டுக்கிட்டு முதல்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வாங்கி பணத்தை நஷ்டம் பண்ணுவோம். முதல்ல அந்த 3 புஸ்தகத்தை படிங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்ல வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். One person at a time, please. Yeah. Sir, hello sir. My name is Sam. ஸோ நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு இந்த மாதிரி வாங்குறது வந்து ஒரு ஆட்டம் பாம் மாதிரின்னு சொல்லுங்க. பட் நான் பார்த்ததுல நான் படிச்சதுல நிறைய என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு இஸ் யூஸ்ஃபுல். லைக் ஹவு மீன்ஸ் நீங்க வந்து கிரெடிட் கார்டு வாங்கி அதுல வந்து உங்களால கட்ட முடிஞ்ச பணம், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் கார்டை வாங்கி நீங்க தவறு இது சார், இது தவறான செய்தி. யாராலையும் அதெல்லாம் கிரெடிட் ஸ்கோர் எல்லாம் அதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் கிமிக்ஸ். போய் உங்களை பணத்துல மாட்டோம். எனக்கு இது வரைக்கும் 70,000 பேருக்கு மேல இமெயில் அமைச்சிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே கிரெடிட் கார்டுல ப்ராப்ளம் தான் வரும். அந்த மாதிரி டிசிப்ளின் ரொம்ப கஷ்டம். அந்த டிசிப்ளின் உங்க லெவல்ல வரவே வராது. தயவு செஞ்சு மாட்டிக்காதீங்க. அது ட்ரக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் நீங்க எந்த லோனும் வாங்காத மாதிரி கொண்டு விட்டுரும். நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். படிச்சு நிறைய வேலையில இருக்கிறவங்க கடனே கட்ட முடியாத அளவுக்கு போய் வாட்டிட்டு நான் நெகோசியேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண இருக்கேன். தயவு செஞ்சு கடன் வாங்காதீங்க. கிரெடிட் கார்டை வாங்கவே வாங்காதீங்க. Sir, questions in the chat box, sir. Sir, what do you think about investing in cryptocurrency? நான் சொல்றதோட 2 பெரிய பர்சனாலிட்டி, வாரன் பஃபட், சார்லி மங்கர் அவரோட பார்ட்னர், 97 வயசு ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நிக்கோலஸ் நசீம் தலீப்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, பெரிய ப்ரொஃபஸர். அவர் இவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி 0 ஆகும். அது கரெக்டா நானும் ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சி எனி அசெட் அது க்ரோ ஆகணும், வேல்யூ வரணும்னா அதுலேருந்து ஏதாவது ஏர்னிங்ஸ் இருக்கணும். அந்த ஏர்னிங்ஸ் இருந்தான்னா நீங்க கிரிப்டோ கரன்சியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இப்போ கோல்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸே தேவை கிடையாது. அது ஒரு ரேர் கமாடிட்டி. அதோட ப்ராப்ளமே அது ஷார்ட்டேஜ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை நீங்க கொஞ்ச நாள் தூக்கி போட்டிருந்தேன்னா டல்லா இருக்கும். பாலிஷ் பண்ணீங்கன்னா சரியா போயிடும். அதை தவிர பெருசா ஒன்றும் செலவு பண்ண. ஆனா கிரிப்டோ கரன்சில அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கே உங்களுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இதுல என்னன்னா அதுலேருந்து என்ன ப்ராஃபிட்டும் வராது, டிவிடெண்ட் வராது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரூமரை கிளப்பி விட்டு வேல்யூவை ஏற்றுவாங்க. இது உலகத்துல எவ்ரி 200 years 300 years முன்னாடி இது மாதிரி ஒரு பூம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி வந்த பபுள் வந்து டியூலிப் மீனியா அப்படின்னு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹாலண்ட்ல வந்தது. அதுக்கப்புறமா இங்கிலாந்துல சவுத் சி பபுள்னு ஒண்ணு வந்தது. அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஜப்பான்ல 1989ல ஒரு பபுள் வந்தது. அது மாதிரி இது ஒரு பபுள். அதனால யாரு முன்னாடியே அந்த மைண்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வரவங்களுக்கு ஹையர் பிரைஸ்ல விற்க பார்க்கறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு புரியுங்க, ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கிறவனா கரன்சி பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கும். அவன் தான் சாவரின்னு சொல்லுவோம். நீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த சாவரினோட பவர், நான் ரூல் பண்றதுக்கு என்ன பவர்னா என்னால நோட் அடிக்க முடியணும், என்னால டாக்ஸ் போட முடியும். அது மாதிரி கிரிப்டோ வந்துட்டு அந்த பவர்லாம் கிடையாது. இப்ப சைனா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, யாரெல்லாம் கிரிப்டோ கரன்சி வச்சிருக்கானோ அவங்க தான் ஜெயில போடுன்னு. அதே மாதிரி திரும்பி எல்லா கண்ட்ரியும் ஒன்னொன்னா இதை கொண்டு வருவாங்க. ஒன்ஸ் மேஜர் கண்ட்ரிலாம் குறைஞ்ச உடனே வேல்யூ ஒரேடியா இறங்கிடும். ஆல்ரெடி $64,000 இருந்த பிட்காயின் இப்ப 32-34 ட்ரேட் ஆகிட்டு வந்து 5 வாட்டி $30,000 வாட்டி கீழே போயிடுச்சு. ஸோ மார்க்கெட்ல ஒன்று பிடிச்சிக்கங்க, நான் 50 rupeesக்கு வாங்கி 100 rupeesக்கு விற்றேன்னா டபுள் ஆயிடுச்சு, 100% கெயின். ஆனா 100 rupees வாங்கி நான் 50 rupeesக்கு போனா
100% வந்தாதான் எனக்கு கெயினே வரும். அதனால 50ங்கிறது 100% போய் டபுள் ஆனாதான் லாஸ் 50% லாஸை ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு 100% கெயின் பண்ண முடியும். 100லேருந்து 50னா 50% லாஸ். ஆனா 50லேருந்து 100 போறதுக்கு டபுள் ஆனும் என் பணம். அதனால தயவு செஞ்சு இந்த பிட்காயின் ட்ராப்ல விழாதீங்க. சார் ஒரு கேள்வி சார் கேட்கலாம்? சொல்லுங்க. சார் இந்த நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி ஒரு பூம் ஒன்று வருது தெரியுமா சார்? ஆமாப்பா, அதுலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. உங்க டைம் முன்னாடி ஆக்சுவலி சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன். ஆக்சுவலி அது என்னன்னா சார் எது அதுல கரெக்ட்? நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கிறது எப்படின்னாப்பா, ஆள் சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு காசு வரும். இப்ப நான் ஒரு சோப்பு விற்கிறேன்னு வைங்க, நான் 1000 ரூபாய்க்கு அந்த சோப்பை எவ்வளவு பேருக்கு விற்க முடியும்? அதனால என் பிரமிட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு வாட்டி நான் விற்கிறச்ச என் பிரமிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கமிஷன் போச்சுன்னா அது நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் ஒரு பிரமிட் மார்க்கெட்டிங். அது டேஞ்சர். இப்போ மற்ற கம்பெனிலாம் இப்ப பண்றதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க, ஒரு வாட்டி கமிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க யாராவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஏதாவது பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது அந்த ஆளு 10 வித்தாலும் உனக்கு ஒரு வாட்டி தான் பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க. அது டப்பர் வேற மாதிரி பண்றது. அந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் சர்வைவ் ஆகும். பட் என்கிட்ட நான் 100 பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு வைங்க, அந்த 100 பேர் 1000 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த 1000 பேர் சோப் வித்தா கூட எனக்கு கமிஷன் வரும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த பிரமிட் ஸ்கீம் கேன்சல் ஆயிடும். இது மாதிரி நிறைய பிரமிட் ஸ்கீம் நான் என் வாழ்க்கையில பார்த்துட்டேன். ஈமு கோழி அது மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் பிரமிட் ஸ்கீம், அந்த ஈமு கோழி. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Sir, there are some questions in the chat box, sir. You ask me one by one, I'll answer. Yes, sir. Sir, what are the procedures to invest in a share market, sir? Buy 3 books, which I recommended already. You don't need to buy, it is freely available in the PDF form. I'll ask my assistant to send it to Vaidehi Madam. Please download it, read those 3 books, sit and discuss among yourself. Then you can open a broking account, find out from that method which stock is good, at what price, and decide to go ahead and buy and learn. But first study those 3 books. Sir, the second question, sir. Yeah. I can't hear you. Karishma, I'm not able to hear you. Sir, the second question, sir. What are the best companies to invest in, sir? That you have to find yourself. What is good for me may not be good for you. So you'll have to figure it out. I can only teach you to fish. I can't catch fish for you. Can I? Certainly, sir. So Okay. which share is best equity share or preference share, sir? How can I say that? There are 2000 shares that are listed in the stock market. You can buy anything if you know, if you understand the business. First, you should know what is the business you understand. What is my circle of competence? Like Buffett never invests in technology companies. Like I will have my circle of competence. I can only invest in my circle of competence. So the person who is investing should know what his circle of competences, which business he can understand. Based on that only he should invest. Don't invest because I asked you to invest or some broker asked you to invest. That is not the correct way to do it. Develop your own circle of competence. You work out which is the correct share to buy. This is a simple procedure. If you read 5-6 books, you ask somebody to teach it in your class, then automatically it can be done. Sir, without investment, how to earn money online, sir? There are many methods, ma. Amazon liye nariya idu mari part-time correction, editing, idu mari jobs varum.
There are a lot of sites for temporary jobs, which you can do typing work, project work. You can become a virtual assistant. If your English is good, then you can pick up those jobs online. There are a lot of jobs available online. Use Google search, you'll find. These are tempering sites. There are a lot of tempering sites. Depends on what skills you have developed. But more importantly, you have to develop skills. Like, can I work on Adobe? Can I do Photoshop? What can I use a slide presentation? Can I make, there are a lot of companies which only prepare slides for people. So how can I, using Microsoft software, can I prepare slides? That is what I have to know. That once you learn, if you use MS Office, first learn Excel and Photoshop, and there is another software in Office for learning how to make these presentations. If you master that, you can earn 30,000-40,000 rupees a month. In fact, if you learn how to do Excel properly, you will make 20,000-30,000 rupees a month. That's all it requires. If you are an expert Excel pro, if you know how to use Excel proficiently, you will earn at least 40,000 rupees a month. Yeah. Sir, joining in direct selling industry, is it a good choice or not, sir? No, not needed, because now you can easily develop other skills. So instead you can learn digital marketing. So the world is now going to be digital. So you learn what is digital marketing, and then once you learn the basics of digital marketing. So once you know the basic of digital marketing, automatically you will become very proficient. You can sell online. There is no need to go and do direct sales. Thank you, sir. That were all the questions we had. One last question, sir. Can you please repeat those 3 book names, sir? Oh, Learn to Earn, One Upon Wall Street, and Beating the Street. Thank you so much, sir. We appreciate your patience for answering our questions. Moving forward. Yeah. Sir, my name is Vishnu Priyan. Yeah. I want another question, sir. Yes, tell me. Sir, my ambition is auditor, sir, in CA, auditor. Very good ambition. Panlame. Sir, what are the knowledges required for auditor, sir? First, English nalla kattukanga. Okay, sir. அது ரொம்ப important. Okay, sir. English கத்துண்ட அப்புறம் accounts மாஸ்டர் பண்ணுங்க. Okay, sir. கிரேவால்னு ஒரு சிபிஎஸ்இ புக், டிஎஸ் கிரேவால்னு ஒரு சிபிஎஸ்இ புக் இருக்கு. அது அப்சைட் டவுன் போட தெரியணும் உங்களுக்கு. அதை போட்ட அப்புறமா go enroll and into a inter class, and you start studying for inter. Along the way, learn Excel. So inter class போறச்சே நீங்க கூடயே வேலை பண்ணிட்டே படிக்கலாம். ஆடிட்டர் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னா ACS முன்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க. That will have a better effect. ACS. Okay, sir. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Moving ahead, like I said, the number one problem in today's generation and economy is a lack of financial literacy. And this session has certainly given us a great insight on literacy towards finance. I now call upon Subiksha Mary, first BCom B, to give the vote of thanks. Thank you, Karishma. As all good things come to an end in life, so is the seminar. On behalf of Patrician College of Arts and Science and all the student coordinators, I take this opportunity to propose a vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to the seminar on monetization of the skills organized by our institute. At the outset, I thank our chief guest from the day one, Ms. Kalyani Hariharan, Dr. Satya Saminathan,
Ms. Ramya Vijaykumar, and Dr. Anand Srinivasan. We are really enlightened with your knowledge and presence. We are thankful to our Honorable Director and Secretary, Brother Dr. S. Aragaraj, Academic Director of Fatima Wasim, Principal Dr. Usha Jod, Vice Principal Shift 1 Dr. B. Meena, Vice Principal Shift Dr. Arakya Mary Geeta Dos, and a beloved Head of Department of Commerce, Dr. Unica, for their constant support and guidance. I would like to thank the event coordinators, Professor T. Vaidegi, Dr. Mahendran, and Professor Sunita John, the student representative and coordinators for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I extend my sincere thanks to all our faculty members, patrician family for their support. Last but not the least, I would like to thank our wonderful audience for the patience and support. We hope the best for you and success in your future. Once again, I thank you all for your attention and patience. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, Subiksha. That was a very gratitude vote of thanks. Now, this is Charisma Ji signing off. Hasta la vista. Sir, they have other questions also, sir. So we can ask them to. Okay, sir. Thank you. And what all the sir, what all the YouTube it is available so that they can check and other things. Okay, ma. And the morning and the Tattvam solradhu adu ennadhu sir adu actually. Tattva page Tattva page. Okay, sir. Okay. English la B rich. Sir. Idula money page nu. நான் உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன் எல்லாத்தையும் அனுப்ப சொல்றேன். Okay. So students, all your queries can be posted to us so that we will send all the queries to sir and sir will directly answer you all. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. And whatever request, sir, small request, உங்க கூட சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு photo அப்படியே எடுத்துப்பாங்க sir. எல்லாரும் video on பண்ணுங்கம்மா, all of you. On your video, we will take 1, 2, 3 shots, screenshots with sir. All of you children, all the students. We are requesting all the students to switch on your video. We will take a picture. All the coordinators first. We will take a picture with Sir Indrajit. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Indrajit, done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Thank you so much, sir. Can I leave, madam? Yes, sir. Yes, sir. You can leave. Thank you so much. So much. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க. Yes, sir. We are யாராவது இன்டர்ன் பண்றானா நீங்க அவர்ட்ட சொல்லுங்க. Sheikh, we can take some interns. Okay, sir. Sure, sir. Thank you. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Very kind of you. Thank you. Participants, kindly don't leave. We have feedback session now. Feedback. Indrajit, can we go to that slide? Vika ma'am. Vilika ma'am, we have a feedback session. Ma'am? Ma'am, they said ma'am, after vote of thanks we'll have. Yes, ma'am, we have ma'am. Now we have. Yes, ma'am. Feedback, yeah. Yes, students, you can share your feedback for the 4 days student development program. Since the resource person, he wanted to move, so we are having feedback after the session. Yes. Yes. Ranjit, can we start from you? Yeah, I will allow you all. Ranjit, Pooja, Trivisha, Yes, from ma'am. WCC. Yes, one by one, you can start your feedback. Yes, Ranjit. Yes, ma'am. Do I want to start on my video, ma'am? Yes, Pa, sure. Those who are giving Host has feedback. disabled my video, ma'am. Yeah, I'll do that. Yeah, now you can. Now you can. Yes.
We can't hear you, Ranjit. Please, audio. Check your audio, Ranjit. Yes. Yeah. Now speak. Okay, we will come to Ranjit. Ranjit, now it is possible for you to unmute and talk. Ranjit? Ranjit? Okay, before that, we will move on to Pooja. Pooja, you are ready? Yes, ma'am. Yes. I'm very happy for giving a feedback among the participants. Initially, I thank Vaidegi ma'am, Unika ma'am, and all the student coordinators from first year and second year for making this event such a wonderful and beautiful session. And all the four of the main. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Pooja, switch on your video, Pooja. Switch on your video, pa. Okay, ma'am. Yes, Pooja, start. Thank you everyone, Unika ma'am, Vaidegi ma'am, for arranging this wonderful session, and all the student coordinators and all the resource person from Kalyani ma'am, Satya sir, Ramya ma'am, and Anand sir today. Oh, totally, it was an excellent and informative session, which we need this time, the most important thing, because most of the participants here are going forward for the third year. So after that, we'll be doing job or business. So this session was really very informative for us, for the people who have an idea of starting the business. So I'm very happy to be in this sessions, in the four of the sessions, and thank you so much. Ranjit, now you are ready? Ranjit? Yes, it is audible to you, ma'am. Yes, Ranjit. Yes, go on. 1 minute, ma'am. Let me connect my audio here. Introduce yourself and we can. So, the audible, ma'am. Okay, ma'am, I'm starting my. Yes. Respected Chief Guest of the Day and Unika David, ma'am, the dignitaries on this dais, my lovable beloved colleagues, and of Petition College of Arts and Science in PG and Research Department of Commerce, Shift 1, and my dear students. These are the special moments and occasions in the life of every community that brings the people together. These 4 days are such the days when we remember till the lifelong and all the good things that comes along with it. First of all, let me congratulate all the coordinators, Vaidegi ma'am, Sunita ma'am, and Mahendran sir, and organizers and participants of the webinar. In today's world, marketed by cutthroat competition, our festivals have fostered goodwill and sportsmanship along. It reminds us once again that in final analysis and how many goals have scored, how many trophies you have counted. So I salute all the staffs and students who made this as possible. Secondly, this webinar interactive session reminds us what is the institution standards. They stand in best in academics and unending pursuits of excellence. They understand the value of love transformed into service and the deeds of kindness. They try our best to shine a light in this world, darkness in the hope of some poor soul. Some of us may find comfort of all of this and above. All of this and to be here is passing. So let me wish all of you present here the opportunity to leave your signature in the annals of St. Joseph College of Arts and Science Autonomous College, Kadalur history. I wish to remind you, however small your role here was, not only it is insignificant. Not one of you forget. You have contributed of the seminar in a very special way. On behalf of our Secretary, Reverend Father G. Peter Rajendram, our Principal Dr. M. Arume Selvam, and our Vice Principal Dr. J. John Arokira, Dean of Studies, Reverend Father A. Alex,
our Commerce Department HOD, Dr. I. Sabarimuthu, and all the managing staff, wish you each, everyone, very best, all the best. Even though our past is golden and our achievements are decorated with precious stone of many colors, I still believe that the best is yet to be. Let the tomorrow dawn with this best hopes and better dreams. Yes, we shall overcome someday, for deep in my heart. I would maintain the thanks that are highestly form of our thought, and gratitude is happiness, doubled by wonder. Thank you for giving me this opportunity to the Pelication program from St. Joseph College to the Patrician College of Arts and Science College of PG and Research Department of Commerce. Thank you so much, Vaidegi ma'am and Unica ma'am, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Risha from WCC, you are ready, ma? Yes, ma'am. Okay, this is Prisha from Women's Christian College, Chennai. I may like to express my sincere gratitude to Ms. Vaidegi, who helped me to participate in this session. And I really thank to all chief guests who made a very interesting session for all 4 days. So in the first day, we had Ms. Kalyani Hariharan. Sorry to interrupt you. Video on, please, ma. Video on. No, ma'am, I'm out now, ma'am. I'm not camera ready, ma'am. Okay, ready. Okay, I'm sorry, ma'am. So on the first day, we had Ms. Kalyani Hariharan, the Zero Limits coach, who made a very beautiful interactive session and told about converting your hobby, skills, and talent into income. On the second day, we had Dr. Satya Swaminathan, the associate professor, taught about how to make profit using digital platform. This was really an informative session. On the third day, we had Ms. Ramya Vijaya Kumar, e-marketing specialist, and she taught how to become an entrepreneur with Amazon. So this was a really interesting session. This really helped us and we learned new things and interesting facts. And in the fourth day, we had Dr. Anand Srinivasan, economist, who made this day very impressive and clear about what is financial discipline. So I thank you for this opportunity to show my way of gratitude. Thank you, ma'am. Any other student who can give feedback? You can unmute and you can give your feedback. Sweta Dana, you are ready? Ruben Raj. Ma'am? Yes, ma. Yes. Ma'am, during photo session, the host didn't allow us to on the camera, ma'am. So only the hosts were there, ma'am. Can we take another photo session, ma'am? Yeah, now you can start Yes, video. ma'am, sure, ma'am. Yes, everybody can share. Yes. Take a picture of everyone. Sir, any other student giving feedback? Any other student? Anand from Laila College. Anand, Laila College. Unica ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, over, ma'am. Yes, ma'am. Your remarks, ma'am. Yes, ma'am. Vaidegi ma'am, our own student or any other parents who are on the line can give their feedback, no, ma'am? Yes, ma'am. Our own Federation students are those who are seated with the parents. Yeah, you can unmute yourself and talk. Students, we enabled someone says everybody. Thiru konja enable pannunga, ma'am. Thiru says he wants to talk. Yes, ma'am. But
You just raise your hand. We'll able to mute you. Thiru, yes, it is. You can talk. You can unmute, ma. You can unmute. You can unmute. You can start video. Everything is allowed now. Yes. Silambarasan, you want to share something? Silambarasan? Now the forum is open for the feedback. Parents, student parents are there. They can. Yes, ma. Please kindly introduce yourself and you can give your feedback. Students, okay. Yes. Ma'am, ma'am, okay, now we'll thank for everyone. I think there is no, our own students are not coming forward. Yes. By the ma'am. Yes, ma'am. At this juncture, I would like to thank your entire team headed by you and all the students coordinator, ma'am. They were simply rocking. Thank you so much. Thank you so much, Vaidehi, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, students, thank you so much. And the feedback link will be posted now. You can fill the feedback link and then you can leave. The feedback link is posted already. And don't leave the group which we created in the WhatsApp. That will be there for, no, we have to create, give e-certificates. The link will be posted tonight. So you will get e-certificate once you fill that link. That is, e-certificate link will be posted. You will all get. Feedback link is posted. All participants are kindly requested to fill out the feedback form. All the participants. And I take this opportunity to thank our Vice Principal, Dr. Meena ma'am, for her constant support and guidance and the initiative. And even the name of the program is named by Meena ma'am. And all the guidance, every step by step, I was actually received from our HOD ma'am, Unica ma'am. Thank you so much, ma'am, for all your guidance and support. Durayarasan sir, thank you for teaching us all the technical formalities and other things. Thank you for guiding from day one, sir. And I thank our entire Commerce Department for guiding me, supporting me each and every step. Thank you so much. And student coordinators, especially all the student coordinators for all 4 days. Indrajit, Subiksha, everybody, all of you did a wonderful job. Thank you. And I special thanks to all the participants from Patrician College, 3rd years, 2nd years, PG students, and the freshers who joined, and also the students from other colleges, Laila College, WCC, MCC we had, and we also had St. Joseph College and Christ College, for all the colleges, MGR Janagi College. Everybody, we are thanking all the participants, and kindly always be with us, stay with us for all the future program. Thank you so much. So kindly fill this feedback form and then you can all leave the Zoom platform. Thank you so much for the wonderful cooperation for all 4 days. Thank you all.